بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ پلوامہ کے اثرات، جموں کشمیر میں کریک ڈاؤن، کئی گرفتار، 10,000 نئے سپاہیوں کو بھیجا گیا۔ مودی نے کی کشمیری نوجوانوں پر حملوں کی مذمت، کہا لڑائی دہشت گردی کے خلاف ہے، کشمیریوں کے خلاف نہیں۔ ارون جیٹلی نے پاکستان کو بدمعاش ملک قرار دیا، ٹرمپ نے کہا صورتحال خطرناک ہے، ہندوستان مضبوط جواب دے سکتا ہے۔ پاکستان میں جیش محمد کے خلاف کارروائی، حکومت نے تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کو کنٹرول میں لے لیا۔ وینزویلا میں سنگین حالات، سرحدوں پر جھڑپیں، رشیا نے کہا امریکہ مدد کے نام پر چھیڑخانی کر رہا ہے۔ ترکی نے کہا امریکہ سیریا سے نکلتے ہوئے طاقت کا خلا پیدا نہ کرے، سپاہیوں کی واپسی پر الجھن۔ نائجیریا میں گولیوں کی آوازوں کے بیچ ووٹ ڈالے گئے، نتیجے پیر تک سامنے آ جائیں گے۔ عمر البشیر نے سوڈان میں 1 سال کے لیے ایمرجنسی لگا دی۔ بنگلور میں آگ لگنے سے 300 گاڑیاں تباہ، اتر پردیش کے بھدوہی میں پٹاخوں کی دکان میں دھماکے سے 10 ہلاک۔ آسام میں ملاوٹی شراب سے مرنے والوں کی تعداد 80 ہو گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پلوامہ اور انڈیا پاکستان تناؤ کی۔ پلوامہ حملے کے بعد بڑھتے ہوئے تناؤ کے بیچ جموں کشمیر میں علیحدگی پسندوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں مرکزی حکومت نے نیم فوجی دستوں کے 10,000 نئے سپاہیوں کو جموں کشمیر بھیجا ہے۔ بتایا گیا کہ جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات تقریباً 130 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں کئی علیحدگی پسند لیڈرز شامل ہیں۔ ان میں JKLF کے یاسین ملک اور جماعت اسلامی کے عبدالحمید فیاض بھی ہیں۔ جماعت اسلامی کو کسی وقت جموں کشمیر میں حزب المجاہدین کی سیاسی شاخ کہا جاتا تھا۔ وزارت داخلہ نے تصدیق کی کہ 100 اضافی نیم فوجی کمپنیوں کو ہوائی جہازوں کے ذریعے سری نگر پہنچایا گیا۔ سب سے پہلے یاسین ملک کو محسومہ علاقے میں واقع ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا، اس کے بعد دوسرے کئی علیحدگی پسندوں کو حراست میں لیا گیا۔ جموں کشمیر کے سیاسی لیڈر سجاد غنی لون نے حکومت کو وارننگ دی ہے اور کہا کہ اس طرح کے ماڈل پر 1990 میں عمل کیا گیا تھا جو ناکام ثابت ہوا۔ کریک ڈاؤن کی وجہ سے جموں کشمیر میں خوف و دہشت کا ماحول دیکھا گیا۔ ایسے میں سینئر کانگریس لیڈر سیف الدین سوز نے وارننگ دی ہے کہ کشمیر میں زبردستی کی گئی تو ملک کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پلوامہ حملے کے بعد ملک کے بعض حصوں میں کشمیریوں پر حملوں کی مذمت کی ہے اور کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ راجستھان کے ٹونک میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ ہماری لڑائی دہشت گردی کے خلاف ہے، انسانیت کے دشمنوں کے خلاف ہے۔ ہماری لڑائی کشمیر یا کشمیریوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ لڑائی کشمیر کے لیے ہے۔ مودی نے کہا کہ پچھلے کچھ دنوں میں کشمیری نوجوانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کشمیری نوجوان دہشت گردی کے شکار ہیں۔ کشمیر کا ہر بچہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں ہندوستان کے ساتھ ہے۔ جموں کشمیر کے سابق چیف منسٹر اور نیشنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ عمر عبداللہ نے ٹویٹر پر لکھا کہ شکریہ نریندر مودی صاحب، آج آپ نے ہمارے دل کی بات کہہ دی۔
वजीर आजम ने कहा कि इस तरह के वाकयात से भारत के टुकड़े होंगे कहने वाली टोलियां मजबूत होंगी। कश्मीर के हर एक लाल की हिफाजत करना हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। वजीर आजम ने कश्मीर के अलहदगी पसंदों को वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ मजीद कदम उठाए जाएंगे। हम खामोश नहीं बैठ सकते। हम जानते हैं कि दहशत गर्दी को किस तरह कुचला जाए। मोदी ने कहा कि पुलवामा दहशत गर्द हमले का बदला लेने के लिए हुकूमत ठोस कदम उठा रही है। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया के तमाम बड़े इदारों ने दहशत गर्द हमले की मजम्मत की है। वजीर आजम ने कहा कि मुझे फख्र है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा हमले के 100 घंटों के अंदर ही उसके जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के बहादुर सिपाहियों और मोदी हुकूमत पर भरोसा कीजिए, हर एक को इंसाफ के खटेरे में लाया जाएगा और इंसाफ किया जाएगा। मोदी ने कहा कि आपका प्रधान सेवक दहशत गर्दी का सफाया कर रहा है। मेरे मुकद्दर में है कि मैं दहशत गर्दी की फैक्ट्री पर ताला लगा दूं। मोदी ने याद दिलाया कि उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी थी और उनसे टेलीफोन पर बातचीत की थी। उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि मैं पठान का बेटा हूं, ये वक्त है कि उनके अल्फाज का इम्तिहान लिया जाए। पुलवामा हमले में हलाक सीआरपीएफ जवानों को याद करते हुए मोदी ने कहा कि जब तक दहशतगर्दी जारी रहेगी दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। मरकजी वजीर अरुण जेटली ने कहा कि हिंदुस्तान पुलवामा हमले के जिम्मेदार पाकिस्तान के खिलाफ फैसला कुन लड़ाई जीतने के लिए तमाम सफारती और गैर सफारती तरीके इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान को एक बदमाश मुल्क करार देते हुए उन्होंने कहा कि वो इस हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है, हालांकि मुजरिमों ने हमले का इकरार किया है। इमरान खान की तकरीर का जिक्र करते हुए जेटली ने कहा कि जब पाकिस्तान में बैठा हुआ एक आदमी हमले की जिम्मेदारी कबूल कर रहा है तो आपको किस और सबूत की जरूरत है। जेटली ने नई दिल्ली में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तनाव को बहुत खतरनाक करार दिया है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उसकी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कई मसाइल पैदा हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान मजबूत जवाब दे सकता है। उन्होंने कहा कि हम दुश्मनियां खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि तकरीबन 50 जानें गई हैं, वो समझ सकते हैं कि ये तादाद बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि उसने बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद तंजीम के हेडक्वार्टर का इंतजामी कंट्रोल हासिल कर लिया है। पाकिस्तान के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि पंजाब सूबे की हुकूमत ने मदरसतुल साबिर और जामा मस्जिद सुभान अल्लाह पर मुश्तमिल जैश ए मोहम्मद कैंपस का कंट्रोल हासिल कर लिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान की सदारत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में किए गए फैसले के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के खिलाफ यह क्रैकडाउन किया गया। पूरे हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स पर एक फोन कॉल की वजह से हाई अलर्ट कर दिया गया। इस कॉल में कहा गया था कि इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट को हाईजैक करते हुए उसे पाकिस्तान ले जाया जाएगा। एयर इंडिया के एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर को टेलीफोन पर यह वार्निंग दी गई थी। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के बारे में हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के फैसले पर अमल करेंगे। बात करते हैं वेनेजुएला बहरान की। वेनेजुएला की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हफ्ते को मदद हासिल करने के लिए अपोजिशन की तरफ से मुकर्रर की गई डेडलाइन का दिन था। इस मौके पर कोलंबिया और ब्राजील की सरहदों पर काफी तनाव देखा गया। वेनेजुएला की हुकूमत ने ब्राजील के बाद कोलंबिया की सरहद भी बंद कर दी। सदर निकोलस मदुरो ने कहा कि इमदाद की आड़ में अमरीका घटिया खेल खेल रहा है। अपोजिशन कारकुनों ने कई मरतबा कोलंबिया सरहद पार करने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने ताकत का इस्तेमाल किया और झड़पें हुई। रशिया ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला में खतरनाक छेड़खानी के लिए इंसानी मदद का इस्तेमाल कर रहा है और अपोजिशन को हथियार दे रहा है। रशिया ने यह भी कहा कि अमेरिका वेनेजुएला सरहद के पास अपनी फौजें जमा कर रहा है। रशिया की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़कारोवा ने कहा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुल्क वेनेजुएला के खुद साख्ता सदर जुआन गाइडो की पीठ ठोंक रहे हैं। इस दौरान ब्राजील सरहद के करीब सरहदी इलाके में झड़पें हुई और काफी तनाव देखा गया। झड़पों में कम से कम 2 लोग हलाक हुए और कई जख्मी हुए। वेनेजुएला की हुकूमत ने ब्राजील सरहद भी बंद कर दी है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने वेनेजुएला के बारे में होने वाला अपना कोरिया दौरा बर्खास्त कर दिया है। बात करते हैं सीरिया की। तुर्की ने अमेरिका से कहा कि वो सीरिया से बाहर निकलते हुए ताकत का खला पैदा न करे। तुर्की के वजीर दिफा ने पेंटागन के ओहदेदारों से यह बात कह दी। अमेरिका के एक सीनियर ओहदेदार ने जुमे के दिन कहा था कि अमेरिका सीरिया में तकरीबन 400 सिपाहियों को बरकरार रखेगा। तुर्की के वजीर दिफा हेलुसी आकार ने सरकारी न्यूज एजेंसी अंदालू से बातचीत करते हुए कहा कि हम अपने पार्टनर्स को याद दिलाते हैं कि उनकी वापसी के बाद ताकत का कोई खला पैदा नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने पिछले दिनों सीरिया से तमाम 2000 सिपाहियों की वापसी का ऐलान किया था, लेकिन
लेकिन इससे कई मुल्क नाराज हैं, जिनमें तुर्की भी शामिल है। अमरीकी हुकूमत ने सीरिया में सिपाहियों की तैनाती के बारे में यू टर्न लिया है। अमरीकी ओहदेदार ने इस बात की तस्दीक की। हालांकि एक दिन पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने ऐलान किया था कि सिर्फ 200 सिपाहियों को अमन फौज के तौर पर रखा जाएगा। इस दौरान 400 सिपाहियों को बरकरार रखने की खबरों के बीच भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो सीरिया से वापसी के अपने फैसले को नहीं बदल रहे। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि जिन सिपाहियों को तैनात रखा जाएगा उनकी तादाद बहुत कम होगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो कोरिया के इलाकों से अमरीकी सिपाहियों को कम नहीं करेंगे। यमन जंग में मसरूफ सऊदी इत्तेहाद ने अबियान सूबे में अलकायदा के ठिकानों को निशाना बनाया है। अल अरबिया चैनल ने ओहदेदारों के हवाले से बताया कि पिछले एक हफ्ते के दौरान कई हमले किए गए। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि इस ऑपरेशन में अलकायदा के एक फील्ड कमांडर और कई दूसरों को गिरफ्तार किया गया। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। पुलवामा के असरात, जम्मू कश्मीर में क्रैकडाउन, कई गिरफ्तार, 10,000 नए सिपाहियों को भेजा गया। मोदी ने की कश्मीरी नौजवानों पर हमलों की मजम्मत, कहा लड़ाई दहशतगर्दी के खिलाफ है, कश्मीरियों के खिलाफ नहीं। अरुण जेटली ने पाकिस्तान को बदमाश मुल्क करार दिया। ट्रंप ने कहा सूरत हाल खतरनाक है, हिंदुस्तान मजबूत जवाब दे सकता है। पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई, हुकूमत ने तंजीम के हेडक्वार्टर को कंट्रोल में ले लिया। वेनेजुएला में संगीन हालात, सरहदों पर झड़पें, रशिया ने कहा अमेरिका मदद के नाम पर छेड़खानी कर रहा है। तुर्की ने कहा अमेरिका सीरिया से निकलते हुए ताकत का खला पैदा न करे, सिपाहियों की वापसी पर उलझन। नाइजीरिया में गोलियों की आवाजों के बीच वोट डाले गए, नतीजे पीर तक सामने आ जाएंगे। उमर अल बशीर ने सूडान में 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दी। बेंगलोर में आग लगने से 300 गाड़ियां तबाह, उत्तर प्रदेश के भदोही में पटाखों की दुकान में धमाके से 10 हलाक। आसाम में मिलावटी शराब से मरने वालों की तादाद 80 हो गई। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को ईरान ने कहा है कि उसके पास अमेरिकी पाबंदियों को बेअसर करने के लिए कई रास्ते हैं और ईरान के हुक्मरान अमेरिका के साथ बातचीत का कोई इरादा नहीं रखते। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी ने तस्नीम न्यूज एजेंसी को बताया कि आबनाए हुर्मुज बंद करने के अलावा हमारे पास कई रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल हम धमकियों की सूरत में तेल के बहाव को रोकने के लिए कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हुकूमत बदनाम हो चुकी है और उसके साथ कोई बातचीत की जरूरत नहीं है।
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ امریکی پابندیوں کو بے اثر کرنے کے لیے ایران کے جوابوں سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ حیران رہ جائیں گے۔ سوئٹزرلینڈ کے ایک اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ ایران کے آئل ایکسپورٹ کو زیرو کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ سوچنا حقیقت پر مبنی نہیں ہے کہ امریکہ ایران کو تیل کی مارکیٹ سے باہر کر دے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایرانی تیل کے تمام خریدار امریکی دباؤ کے آگے جھک جاتے ہیں تب بھی ایران کے پاس دوسرے راستے ہوں گے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی آرگنائزیشن IAEA نے ایک بار پھر کہا کہ ایران نیوکلیئر ڈیل کی شرطوں پر عمل کر رہا ہے۔ برطانیہ کی خفیہ ایجنسی MI6 کے چیف نے اسرائیل کا ایک خفیہ دورہ کیا اور وہاں کے انٹیلیجنس عہدیداروں کے ساتھ ایران کے نیوکلیئر سرگرمیوں اور پروگرام کے بارے میں بات چیت کی۔ اسرائیل کے چینل 13 نے یہ خبر دی ہے۔ اسرائیلی پابندیوں کے باوجود کئی فلسطینی مسجد اقصی کے باب الرحمت علاقے میں داخل ہونے میں کامیاب رہے۔ فلسطینی علماء نے نمازیوں سے کہا تھا کہ وہ جمعے کی نماز کے لیے باب الرحمت علاقے میں جمع ہوں۔ یہ علاقہ مسجد اقصی کے صحن میں ہے، لیکن اسرائیل کی پابندیوں کی وجہ سے کئی لوگ مسجد اقصی کے احاطے میں جمعے کی نماز ادا نہیں کر سکے۔ جس علاقے میں فلسطینیوں نے جمعے کی نماز ادا کی اسے ایک اسرائیلی عدالت کے حکم پر 2003 میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس طرح 16 سال بعد اس علاقے کو کھولا گیا۔ پچھلے کئی دنوں سے مسجد اقصی اور آس پاس کے علاقوں میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ جمعے کو اسرائیلی پولیس نے 160 فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا۔ اس دوران جاپان نے فلسطینی ریفیوجیوں کے لیے $2.30 مدد دینے کا اعلان کیا۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ میں جمعے کے دن ایک فلسطینی کے جاں بحق ہونے کی بھی خبر ہے۔ نائجیریا میں نئے صدر اور نئی پارلیمنٹ کو چننے کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ ان الیکشنز کو ایک ہفتے کے لیے ملتوی کیا گیا تھا، جس کے لیے سیکیورٹی وجوہات کو ذمہ دار بتایا گیا تھا۔ پورے ملک میں تقریباً 1,20,000 پولنگ سٹیشنز بنائے گئے۔ نائجیریا افریقہ کا سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک ہے اور وہاں تیل بھی پایا جاتا ہے۔ الیکشن کے نتیجے پیر تک سامنے آ سکتے ہیں۔ ان الیکشن سے پہلے ایک سخت مہم چلائی گئی۔ صدارتی الیکشن میں اصل مقابلہ پروگریسو کانگریس کے 76 سالہ صدر محمد بہاری اور اپوزیشن امیدوار 72 سالہ عتیق ابوبکر کے درمیان ہے۔ 84 ملین سے زیادہ لوگ ووٹ دینے کے قابل تھے۔ پولنگ سٹیشنز پر لمبی لائنیں دیکھی گئی، حالانکہ گڑبڑ کے واقعات پیش آئے۔ دہشت گرد تنظیم بوکو حرام نے ان الیکشنز کو درہم برہم کرنے کی دھمکی دی تھی۔ بوکو حرام نے ہفتے کے دن نوب ریاست میں ایک حملہ کیا، جس کی وجہ سے کئی لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ اس حملے میں کئی لوگ ہلاک ہوئے اور کئی کا اغوا کیا گیا۔ بوکو حرام نے لمبے عرصے سے نائجیریا میں کئی سرگرمیاں انجام دی ہیں۔ اس تنظیم کا تعلق ISIS سے بتایا جاتا ہے۔ بوکو حرام کے حملوں میں اب تک پچھلے کچھ برسوں میں 20,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ دہشت گردی کے علاوہ ان الیکشنز میں بے روزگاری اور خراب معاشی حالات بھی موجود تھے۔ اپوزیشن امیدوار نے کہا کہ ملک کو وہ ان مسائل سے چھٹکارا دلائیں گے۔ الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ اس دوران میدوگوری شہر میں پولنگ سے کچھ پہلے دھماکے کی بھی خبر ہے۔ نائجیریا کے کئی شہروں میں ووٹنگ کے دن گولیوں کی آوازیں گونجتی رہیں۔ سوڈان کے صدر عمر البشیر نے ملک میں 1 سال کے لیے ایمرجنسی لگا دی ہے اور اپنی کیبنٹ اور مقامی حکومت نے برخاست کر دی ہے۔ عمر البشیر نے ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے پارلیمنٹ سے کہا کہ وہ ان دستوری ترمیمات کو ملتوی کر دے جن کے ذریعے وہ ایک اور میعاد کے لیے صدارتی الیکشن لڑ سکتے تھے۔ کئی مہینوں سے حکومت کے خلاف سوڈان میں مظاہرے جاری ہیں، لوگ ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عمر البشیر 30 سال سے سوڈان پر حکومت کر رہے ہیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ سے خطاب میں ایک نئے وزیر اعظم کو مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ریاستوں میں نئے گورنرز کا بھی تقرر کیا۔ جمعے کو سیکیورٹی فورسز اور احتجاجیوں کے بیچ دارالحکومت خرطوم میں جھڑپیں ہوئیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق ادارے نے ایجپٹ میں بڑھتی ہوئی موت کی سزاؤں پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ اسی مہینے میں ایجپٹ میں 15 لوگوں کی سزائے موت پر عمل کیا گیا۔ واپس لوٹتے ہیں انڈیا۔ بنگلورو میں آگ لگنے کے حادثے میں تقریباً 300 گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ یہ آگ ایک ایئر شو کے مقام پر پارکنگ لاٹ میں لگی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ سگریٹ جلانے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ دور دور سے آگ کے بلند شعلوں اور کالے دھوئیں کو دیکھا گیا۔ سینئر پولیس عہدیدار MN ریڈی نے بتایا کہ سوکھی گھاس اور تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ بہت تیزی سے پھیلی، جس کی وجہ سے سینکڑوں گاڑیاں جل گئیں، جن میں 2 ویلرز اور 4 ویلرز شامل ہیں۔ یہ آگ دوپہر تقریباً 12 بجے لگی۔ کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے۔ وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ پارکنگ ایریا ایئر شو کے مقام سے کافی دور تھا۔ اس واقعے کی کورٹ آف انکوائری کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ایئر شو چہارشنبے کو شروع ہوا تھا جو اتوار کو ختم ہونے والا ہے۔
उत्तर प्रदेश के बिदोही शहर में एक पटाखों की दुकान में धमाके से कम 10 लोग हलाक हो गए। धमाका इतना ताकतवर था कि इससे 3 घर गिर गए। शुबा किया जा रहा है कि मलबे के नीचे कुछ लोग दबे हुए हैं। अहदेदारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। जिस दुकान में धमाका हुआ उसके मालिक की पहचान मंसूरी की हैसियत से की गई है। मकामी लोगों ने बताया कि मंसूरी गैर कानूनी तौर पर पटाखों का कारोबार करता था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और एनडीआरएफ की टीमें मकाम पर पहुंच गई। आसाम में मिलावटी शराब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 80 हो गई और अभी 300 लोग हॉस्पिटल्स में शरीक हैं। इनमें कई औरतें भी हैं। इस सानहे में चाय के बागों में काम करने वाले वर्कर्स मुतासिर हुए। 2 हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ऐसे एक वाकये में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। आसाम की हुकूमत ने गोलाघाट और जोरहाट जिलों में पेश आने वाले इस वाकये की तहकीकात का हुक्म दिया है। अहदेदारों को डर है कि मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है। इस वाकये के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आसाम के चीफ मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल ने मुतासरा इलाके का दौरा किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। पुलवामा के असरात, जम्मू कश्मीर में क्रैकडाउन, कई गिरफ्तार, 10,000 नए सिपाहियों को भेजा गया। मोदी ने की कश्मीरी नौजवानों पर हमलों की मजम्मत, कहा लड़ाई दहशतगर्दी के खिलाफ है, कश्मीरियों के खिलाफ नहीं। अरुण जेटली ने पाकिस्तान को बदमाश मुल्क करार दिया। ट्रंप ने कहा सूरत हाल खतरनाक है, हिंदुस्तान मजबूत जवाब दे सकता है। पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई, हुकूमत ने तंजीम के हेडक्वार्टर को कंट्रोल में ले लिया। वेनेजुएला में संगीन हालात, सरहदों पर झड़पें, रशिया ने कहा अमेरिका मदद के नाम पर छेड़खानी कर रहा है। तुर्की ने कहा अमेरिका सीरिया से निकलते हुए ताकत का खला पैदा न करे, सिपाहियों की वापसी पर उलझन। नाइजीरिया में गोलियों की आवाजों के बीच वोट डाले गए, नतीजे पीर तक सामने आ जाएंगे। उमर अल बशीर ने सूडान में 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दी। बेंगलोर में आग लगने से 300 गाड़ियां तबाह। उत्तर प्रदेश के भदोही में पटाखों की दुकान में धमाके से 10 हलाक। आसाम में मिलावटी शराब से मरने वालों की तादाद 80 हो गई। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।